ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, SSC ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੋਨੀਅਮ, ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਨੇ, ਰੋਂਗਲੀ ਸਪੈਲਡ ਵਰਡ ਨੇ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ। ठीक है जी, मतलब ये तुहानूं ओवरव्यू हो जाएगा कि पेपर दे विच किद्दां किद्दां दे क्वेश्चन आते हैं। मैं हर एक तरीके दे क्वेश्चन नूं चुक्कण दी कोशिश की है। तो स्टूडेंट शुरू कर लेंदे हैं अज दा वीडियो। फस्ट क्वेश्चन है, सलैक्ट द रोंगली स्पैल्ड वर्ड। इदां दे वर्ड नूं चुनो जिहड़ा कि गलत तरीके नाल जिहदे स्पैलिंग जो ने गलत ने। फस्ट क्वेश्चन, रोंगली स्पैल्ड वर्ड। एलीगेंट, फस्ट है एलीगेंट। हैविंग अ गुड और अट्रैक्टिव स्टाइल। एलीगेंट का मतलब होंदा इहदा स्टाइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होवे, बहुत सोहना होवे, एलीगेंट। फ्लैशी का मतलब होंदा है अट्रैक्टिंग अटेंशन बाय बीइंग वेरी बिग, ब्राइट एंड एक्सपेंसिव। जिद्दां आपां कहंदे आ फ्लैशी स्पोर्ट्स कार, कि उहदे कोल फ्लैशी स्पोर्ट्स कार है। मतलब फ्लैशी का मतलब होंदा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी होवे, ठीक है जी, वड्डी होवे ते अटेंशन खिच रही होवे लोकां दा, उहनूं कहंदे आ फ्लैशी। प्रैक्टिकल, फ्लैक्सीबल होंदा है लचकदार, कि कोई पाइप है बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल है, जिद्दां मर्जी उन्होंने हिलाओ घुमाओ, टुटदी नहीं, लचकदार है, फ्लैक्सीबल है। पर इधर जो वर्ड है प्रैक्टिकल दे स्पैलिंग जो ने, आह प्रैक्टिकल दे स्पैलिंग गलत ने। ऑप्शन सी जो है साडा राइट आंसर है, ऑप्शन सी प्रैक्टिकल। इहदे राइट स्पैलिंग भी देख लेंदे हैं। इहदा राइट स्पैलिंग है PRACTICAL, प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल CAL है तो उपर सीगा CLE, ठीक है। जिदा प्रिंसीपल होंदा है प्रिंसीपल दे विच PAL भी राइट होंदा, PLE भी राइट होंदा, दोनों दे मीनिंग डिफरेंट होंदे ने। उदा ही आह है प्रैक्टिकल दे किद्दां होएगा CAL, प्रैक्टिकल, ठीक है। नैक्सट है सेकंड, सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हू लीव्स हिज ऑन कंट्री टू सैटल इन अनदर। इहदा जो है एक बंदा जो अपने देश नूं छड्ड दिंदा है, ठीक है, ताकि वो दूसरे किसी देश दे विच सैटल हो जाए, उन्होंने आपां की कहांगे? फॉरनर, नेटिव, एमीग्रेंट या फिर टूरिस्ट, ठीक है जी। ये जोड़ा हैगा आ, मैं तुहानूं समझाती हाँ। फॉरनर मतलब जदों आपां किते घूमण जांदे आ, उधर आपां देखदे आ, जिद्दां मान लो तुसीं हरमंदर साहिब गए घूमण वास्ते, ठीक है जी, उधर तुसीं देखदे हो फॉरनर आए हुंदे घूमण, तुसीं कहंदे हो इधर फॉरनर काफ़ी घूम रहे हैं, ठीक है, उदों आपां यूज़ करदे आ कि फॉरनर ने घूम रहे हैं। नेटिव का मतलब हुंदा निवासी, जिद्दां आपां इदां बोलदे हैं कि तुहाडी नेटिव लैंगुएज किहड़ी है जी। जे साडे कोई इंटरव्यू देण आवे मुंडा या कुड़ी, उन्होंने पूछांगे तेरी नेटिव कंट्री की है, तू कित्थे दा रहण वाला है, ठीक है जी। एमीग्रेंट की है, पर्सन हू हैज़ गोन टू लिव इन अनदर कंट्री। एमीग्रेंट जे ई तो स्टार्ट है, एमीग्रेंट मतलब एक बंदा जो किसी होर देश दे विच रहण वास्ते गया है। इसी तरह एक इमीग्रेंट हुंदा है जो आई तो स्टार्ट हुंदा है, ठीक है जी। एमीग्रेंट मतलब अ पर्सन हू हैज़ गोन टू लिव इन अनदर कंट्री। तो टूरिस्ट की हुंदा है? टूरिस्ट दे विच सानू फॉरनर्स नाल कोई लैन देन नहीं है, तुसी भी टूरिस्ट हो सकते हो। कई टूरिस्ट प्लेसिस ने इंडिया दे विच घूमण फिरन लई लोग जांदे ने। मान लो कि तुसी किते जा रहे हो, मसूरी जा रहे हो घूमण वास्ते, तुसी टूरिस्ट हो, उधर टूरिस्ट प्लेसिस हो गए काफ़ी सारे घूमण वास्ते, ठीक है जी। तो इहदा जो राइट आंसर है, ਇਹਦਾ राइट आंसर एमीग्रेंट सी होना चाहिए है। अ पर्सन हू हैज़ गोन टू लिव इन अनदर कंट्री, दूसरे देश के विच रहण वास्ते बंदा गया, उन्होंने कहांगे आपां एमीग्रेंट। लेकिन कई बुक्स के विच इहदा राइट आंसर जो है फॉरनर भी दिता होया है, ठीक है जी। लेकिन ਇਹਦਾ आंसर फॉरनर नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंगली जो है ਇਹਦਾ राइट आंसर एमीग्रेंट ही होना चाहिए है, क्योंकि फॉरनर तो एमीग्रेंट के विच देखा जाए काफ़ी डिफरेंस है। कई बुक्स के विच तुहानूं एमीग्रेंट भी आंसर मिलेगा, कई जगह दे विच फॉरनर मिलेगा, बट द राइट आंसर जो है वो होना चाहिए एमीग्रेंट, क्योंकि उन्हें क्या वा, वन हू लीव्स हिज ऑन कंट्री टू सैटल इन अदर, ठीक है। जरूरी नहीं कि फॉरनर इधर सैटल होने वास्ते आया हो, लेकिन एमीग्रेंट जो होंदा है अपने देश नूं छड्ड के दूसरे देश दे विच सैटल हो जाता है, ठीक है। तो द राइट आंसर होना चाहिए है एमीग्रेंट। सिलेक्ट द रोंगली स्पैल्ड वर्ड। Persuasion, the act of convincing. Ostentation, mention,
एक्सटेंशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ wrongly spelled word ਕਿਹੜਾ ਹੈ परसुएशन ਜਿਹੜਾ ਹੈ वर्ड परस्यू ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦ ਐਕਟ ਆਫ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦ ਐਕਟ ਆਫ ਪਰਸੂਇਡਿੰਗ ਸਮਬਡੀ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਟੂ ਬਿਲੀਵ ਸਮਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸੂਏਸ਼ਨ ਔਸਟੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਔਸਟੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਪਰ ਇੱਧਰ ਜੋ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ MANSION ਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਹਾਊਸ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀ ਲਿਵਸ ਇਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਸੁਣਿਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ 3-4 ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਈ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰ ਐਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਧਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਔਸਟੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਸਟੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ the pretentious or showy display of wealth or luxury designed to impress ਔਸਟੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਹੈ ਇਹ ਨੇ ਔਸਟੈਂਟੇਸ਼ਨ TATION ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ TASION ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਐਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ T ਔਸਟੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ expensive or noticeable in a way that is intended to impress other people ostentation मतलब डिस्प्ले करना अपनी वेल्थ ਦਾ लग्जरी ਦਾ ठीक है ताकि होर जो लोग है वो इंप्रैस होण ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ostentation ओके जी तो ਇਹਦਾ राइट आंसर हो गया ostentation ऐसी जगह की आएगा टी आएगा फिर राइट हो जाऊगा नेक्स्ट क्वेश्चन है in the sentence give identify the segment which contains grammatical error the prime minister along with the other ministers have left for America ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ਫॉर ਅਮਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਗਲਤ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਦ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਰਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣ ਫਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਵ ਕੀ ਹੈ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹੈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਹੈ ਵਰਬ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਫਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਗੀ ਹੈਵ ਕੀ ਹੈ ਹੈਵ ਉਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਹੈਜ਼ ਲੈਫਟ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਗਲਤ ਹੈ ਬੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪਲੇਸ ਹੈਵ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਹੈਜ਼ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੋ ਇਫ ਟੂ ਨਾਊਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰਨਾਊਨਸ ਆਰ ਜੁਆਇੰਡ ਵਿਦ ਦੋ ਨਾਊਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਦ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਬਿਸਾਈਡਸ ਲਾਈਕ ਅਨਲਾਈਕ ਵਿਦ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਟੂਗੈਦਰ ਵਿਦ ਅਕੰਪਨੀਡ ਬਾਏ ਲੈਡ ਬਾਏ ਹੈਡਡ ਬਾਏ ਗਾਈਡਡ ਬਾਏ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਏ ਗਵਰਨਡ ਬਾਏ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੋ ਨਾਊਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਨਾਊਨਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨਾਊਨ ਔਰ ਪ੍ਰਨਾਊਨ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਕੇਸ ਇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੇਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਜਾਊਗੀ ਫਸਟ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈਜ਼ ਆਊਗਾ ਹੈਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ठीक है जी, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦ ਅਦਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵ ਕੀ ਹੈ, ਪਲੂਰਲ ਵਰਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਜ਼ ਲੈਫਟ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਵਰਡ ਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਨੀਟੈਂਸ, ਐਡਮਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ, ਮਿਜ਼ਰੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਿਜ਼ਰੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਧੈर्य ਰੱਖਣਾ। ਰੈਪੈਂਟੈਂਸ ਦ ਫੈਕਟ ਆਫ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਬੈਡ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਵਿਸ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਡ ਨਾਟ ਡਨ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਗਰੈਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੈਪੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੈਨੀਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਅ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਲਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ੋਇੰਗ ਸੋਰੋ ਐਂਡ ਰਿਗਰੈਟ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਡਨ ਰੋਂਗ। ਰੈਪੈਂਟੈਂਸ ਅਤੇ ਪੈਨੀਟੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਪੈਨੀਟੈਂਸ ਜਾਂ ਰੈਪੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੈਨੀਟੈਂਸ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਪੈਂਟੈਂਸ। ਸਿਲੈਕਟ ਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਵਰਡ ਵਿਸ਼ੀਅਸ, ਕਰੂਅਲ। ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰੂਅਲ, ਡਨ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਹਰਟ ਸਮਬਡੀ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ। ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੂਅਲ, ਨਿਰਦਯ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਨਿਰਦਈ ਹੋਣਾ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੇਨਫੁਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਬੇਨਫੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਔਰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ। ਹਾਰਮਫੁਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਨਫੁਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸਿਨਫੁਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਭਾਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵਿਰਚੁਅਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਨਫੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਫੁਲ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ। ਸਿਨਫੁਲ ਪਾਪੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਦੁਰਭਾਗਯਪੂਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰਚੁਅਸ, ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰਦਈ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰਚੁਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਮੋਰਲੀ ਗੁੱਡ ਵੇ। ਵਿਰਚੁਅਸ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮੋਰਲੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਰਚੁਅਸ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਰੂਅਲ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਵਿਰਚੁਅਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ given below are 4 jumbled sentences out of the given pick the one that gives their correct order। 4 ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ sentences, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ correct order ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। Can I borrow your camera? I will give it back to you next week। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। I am going to jungle safari tomorrow। My friend told me that jungle is beautiful in these days। that jungle is beautiful in these days। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਟਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ CDAB, ਆਪਸ਼ਨ B CDAB ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ CDAB। In the following passage some words have been deleted। select the most appropriate option to fill each blank। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੈਟਰਨ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ PEET ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SSC ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਚੱਕੇ ਨੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਇਜ਼ ਥੋਟ ਟੂ ਹੈਵ ਓਰੀਜੀਨੇਟਡ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾਸ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਡੈਜ਼ਰਟ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
कि ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹੈ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਰੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜੀਨੇਟ ਹੋਇਆ। ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਡੈਸ਼ ਨਾਟ, ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਡੈਸ਼ ਨਾਟ। 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਔਰ ਐਂਡ ਜਾਂ ਇਫ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਔਰ। ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ, ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ। ਇਹ ਚਾਹੂਗਾ ਔਰ ਨਾਟ। ਦ ਫਸਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਡੈਸ਼ ਨੀਅਰਲੀ 5000 years ago in ਅਜ਼ਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਕੰਟੇਨਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਡਿਸਕਵਰਡ ਅਕਰਡ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦ ਫਸਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵਾਟਰਮੈਲਨ, ਜਿੱਧਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਅਕਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੰਟੇਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਰ ਹੋਣਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਕਿੱਥੇ ਅਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਸਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਅਕਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਲਗਭਗ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਇਨ ਇਜ਼ਪਟੀਅਨ ਹਾਇਰੋਗਲਿਫਿਕਸ ਔਨ ਦ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡੈਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਇਰੋਗਲਾਫਿਕਸ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਥਰਡ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਡਿਪਿਕਟਿਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਈਵਰਟਿਡ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ, ਚਿੱਤਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਪਿਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਾਈਵਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚਿੱਤਰ ਲੇਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਜ਼ ਡਿਪਿਕਟਿਡ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਨ ਦ ਵਾਲਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਡੈਸ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਔਬਸੋਲੀਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂਸੀਐਂਟ ਸੀ, ਐਲਡਰਲੀ ਸੀਗੀ, ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਫੈਸ਼ਨ। ਐਲਡਰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਐਂਸੀਐਂਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਡ ਐਂਸੀਐਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਐਂਸੀਐਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, this fruit was often placed dash the burial tombs of kings to provide nourishment in the afterlife। ਇਸ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, often placed burial tombs of kings to provide nourishment after life। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਂਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਊਰੀਅਲ ਟੋmbs ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਿਲੀਵ ਇਟ ਔਰ ਨਾਟ, ਇਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ। ਦ ਫਸਟ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹਾਰਵੈਸਟ ਡੈਸ਼ ਨੀਅਰਲੀ 5000 years ago ਅਕਰਡ, OCCURED, ਅਕਰਡ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਡਿਪਿਕਟਡ, ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਸੀਐਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਐਂਸੀਐਂਟ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ 4-5 ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਊਗੇ, ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਹੋਗੇ। ਸਿਲੈਕਟ ਦ ਇਨਕੋਰੈਕਟਲੀ ਸਪੈਲਡ ਵਰਡ, ਪਾਰਟਨਰ, ਪੀਟੀਐਸ, ਪੀਅਰਸ, ਪਰਸਿਊ। ਪਰਸਿਊ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਿਊ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਹੀ ਵੈਂਟ ਅਬਰੋਡ ਫॉर ਪਰਸਿਊਇੰਗ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪਰਸਿਊ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਅਰਸ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਆ,
ਪੀਅਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰਸਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਪੀਅਰਸ ਹੁੰਦਾ ਛੇਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰਸਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਅਰਸ। ਪੀਟੀਐਸ, ਪੀਟੀ ਤੋਂ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਟੀ ਤੋਂ ਵਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੀਟੀਐਸ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟਨਰ ਵਰਡ ਹੈ, ਪਾਰਟਨਰ ਵਰਡ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟਨਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ? PART, ਪਾਰਟ, ਅਤੇ ਨਰ, PART ਪਾਰਟ, NER ਨਰ, ਪਾਰਟਨਰ ਇਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਪਾਰਟਨਰ ਇਨਕੋਰੈਕਟਲੀ ਸਪੈਲਡ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 12th ਹੈ, ਇਨ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੰਟੇਨ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰ। ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਐਰਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ? ਦੀਪਾ ਵਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਸਲੋਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਨੀਬਡੀ। ਦੀਪਾ ਵਾਕ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਈ ਸਲੋਲੀ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਲੋਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਨੀਬਡੀ, ਦੀਪਾ ਵਾਕਡ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਇੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਦੀਪਾ ਵਾਕਡ ਡਾਊਨ ਦ ਰੋਡ ਸਲੋਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ, ਲੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ ਐਟ, ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਲੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ, ਵਿਦਾਊਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਐਨੀਬਡੀ। ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਲੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਐਟ। We need to add a preposition after the word looking. Use looking at anybody instead of looking anybody. Looking anybody नहीं आऊगा, looking at anybody आऊगा। Looking is an action done at something. Looking की है एक action है जो किसे ते किता गया है, action क्या है? Looking at। Incorrectly spelled word लभो। Negligible, negotiate, necessary, nuisance। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ। ਨੀਗੋਸ਼ੀਏਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗਲੀ ਸਪੈਲਡ, ਦ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੀਗੋਸ਼ੀਏਟ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀ ਆਏਗਾ। ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਚ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬਾਏ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਨੀਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਨੀਗੋਸ਼ੀਏਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ट्राई टू रीच एन एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ बाय, किसी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, डिसीजन डिस्कशन करके आपस दे विच, ठीक है। मान लो एक ग्राहक है तो एक बेचण वाला समान है, वो भी आपस दे विच डिस्कशन करके कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। उस तो बाद नैगलीजिएबल जो एक आपां वर्ड पढ़िया सीगा, नैगलीजिएबल मतलब ना दे बराबर होना। सो स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज टू नॉट बी वर्थ कंसिडरिंग, इन सिग्निफिकेंट, क्या है? महत्वपूर्ण ना होना। नेगलीजिबल मतलब सो स्मॉल, बहुत थोड़ा होना। नॉइसेंस, अ पर्सन और थिंग कॉजिंग इनकन्वीनियंस और अनोयंस। नॉइसेंस मचाना मतलब उधम मचाना, ठीक है। कोई पर्सन आ, कोई चीज़ आ जो कि सानू अनकंफर्टेबल करवा रही है। इनकन्वीनियंस मतलब सानू असुविधा दे रही है, सानू अनॉय कर रही है, ठीक है जी। चारों वर्ड्स हो गए। नैसेसरी हुंदा है जरूरी होना, ਜਾਂ कह सकते ਆਪਾਂ वाटर इज़ नैसेसरी फॉर लाइफ, पानी जरूरी है जीवन ਲਈ। तो राइट आंसर की हो गया? नीगोशिएट राइट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन वाल वध जाते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रैसिज द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। शी सैड टू मी वट टाइम इज़ योर फ्लाइट टमारो। उन्हें मैनू कहा कल तुहाडी फ्लाइट किन्ने बजे है। सब तो पहला तो उन्हें पूछया what time is my flight the next day। the next day हो सकता है। she asked me what time is my flight, what time my flight was, what time my flight was the following day। सी ਇਹਦਾ राइट आंसर होवेगा, ठीक है जी। क्योंकि ये जो इज़ है, इज़ नूं किहदे विच कन्वर्ट किया गया है? वाज दे विच कन्वर्ट किया गया है। उन्हें पूछा है तो आस्कड हो जाएगा, ठीक है जी। जिहड़ा वट है वो W 5 W's की फैमिली दे विच आंदा है, ठीक है। तो वट तो ही सेंटेंस शुरू होवेगा। वट टाइम माई फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे, ठीक है। जोड़े ने डायरैक्ट इनडायरैक्ट स्पीच की क्लासिस लगानियां पैणगियां, मतलब वो क्लीयर हो जाएगा कि किस किस तरीके नाल सेंटेंसिस बनते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इक्वेशन ये रिलेटेड आता है डायरैक्ट इनडायरैक्ट स्पीच के नाल।
ठीक है, ऑप्शन सी दा राइट आंसर सीगा। शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे। Select the most appropriate option to substitute the bold segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. My shoes were worn out, so I had to buy a new one. मेरे शूज़ जो सी वॉर्न आउट हो चुके सी, इसलिए मैनू नवे लैने पे। सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। हुण अ न्यू वन है, अ न्यू वन की जगह की आना चाहिए? अ न्यू वंस, नो इंप्रूवमेंट, द न्यू वंस। ठीक है, हुण ये अ न्यू वन ने क्या है, लेकिन अ नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि शूज़ की ने पेयर ऑफ शूज़, एक जूता तो नहीं है, एक थोड़ी लवेगी वो। ठीक है, न्यू वंस। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेयर ऑफ शूज़, एक पेयर ऑफ शूज़ है विच रेफर टू टू शूज़, ये दो शूज़ होंगे ने, ऑलमोस्ट ऑलवेज अ मैचिंग पेयर, हैंस वी नीड टू रिप्लेस अ न्यू वन विद न्यू वंस। क्योंकि यह पेयर ऑफ शूज़ की गल की गई है, एक जोड़ा है, तो ए नहीं होना चाहिए। ए जो है ये गलत वर्ड यूज़ किया गया, ए न्यू वंस होगा, न्यू वंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सबस्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर कैप्ट, एक इदा की जगह जिथे कपड़े रखे जाते हैं उन्होंने की कहते हैं? कफन, वार्डरोब, हैंगर, शाफ्ट। कफन की होंदा आ जिधर मतलब डैड बॉडीज़ नूं रखिया जांदा है, एक संदूक जिहा हुंदा उहनूं कहंदा कफन, सुनिया भी होना तुसीं। वार्डरोब की हुंदी? अलमारी हुंदी है जिथे कपड़े रखे जाते हैं। HANGAR जिहड़ा हंगर है, इहदा की मतलब हुंदा एक इदां दी जगह जिथे हैलीकॉप्टर्स वगैरह रखे जाते हैं। शाफ्ट की है? शाफ्ट एक गहरी जगह हुंदी है, क्या गहरी जगह भी कह सकते हैं, बाकी एक दो मीनिंग होर भी ने। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर कैप्ट, वार्डरोब एक इदां दी जगह जिथे कपड़े रखे जाते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन बी वार्डरोब। शाफ्ट की अगर आप गल करिए, शाफ्ट की है? अ लॉन्ग नैरो पार्ट और सैक्शन फॉर्मिंग द हैंडल ऑफ अ टूल और क्लब, या फिर अ लॉन्ग पोल और रोड, कोई रोड हो या लंबा पोल हो, उन्होंने भी शाफ्ट किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है वार्डरोब। वार्डरोब की है? लार्ज टॉल कबोर्ड और रिसेस इन विच क्लोथ्स मे बी हंग और स्टोर्ड, थे कपड़े रखे जाते उन्होंने कहता वार्डरोब। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सैगमेंट विच कंटेन्स ग्रामैटिकल एरर। ग्रामैटिकल एरर कि है? एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, जो भी कुछ मैं खाती हाँ वो सब मैनू मोटा कर रहा वा। ठीक है, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, जो भी मैनू खाना पसंद है सब मैनू मोटा कर रहा वा। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग, ये एक वर्ड आया है आर फैटनिंग। आर फैटनिंग की जगह आऊगा इज़ फैटनिंग, यानी कि आर फैटनिंग वाला जोड़ा पोर्शन है वो गलत है। आर फैटनिंग की जगह आएगा इज़ फैटनिंग। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, no one, everyone, anyone, everything, something, nothing, anyone, etc, then the verb is always singular। जेकर सब्जैक्ट इन्हां चीज़ों नाल शुरू हुंदा, जिद्दां साडा सब्जैक्ट शुरू हुंदा सी एवरीथिंग दैट आई ईट, एवरीथिंग नाल शुरू हो रहा सी, तो उहदे नाल जे वर्ब है, वर्ब की होवेगी? सिंगुलर हो जाएगी, इज़ आ जाएगा आर की जगह। तो तुसीं ये याद रख लो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन, इन्हां दे नाल वर्ब जो है वो सिंगुलर आंदी है। Select the most appropriate antonym of the given word। vigilant, wary, rash, alert, cautious। ये विच आपां एंटोनियम दसना है विजिलेंट वर्ड का। विजिलेंट हुंदा है कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर ऑफ डिफिकल्टी, सावधान रहना, मतलब कोई डेंजर या डिफिकल्टी होवे उहदा ध्यान रखना, ठीक है, सावधान रहना। रैश की है? एक्टिंग और डन विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसिस। विजिलेंट जो है मतलब कि सावधान रहना, कि कोई जो है खतरा ना हो, तो सावधान रहना। तो जोड़ा रैश है, रैश का की मतलब है? असावधानी ना कोई भी काम करना बिना किसी सावधानी तो। अलर्ट का मतलब भी होंदा है सावधान रहना, कॉशियस का मतलब भी होंदा है सावधान रहना, वेरी का मतलब भी होंदा है सावधान रहना। पर रैश जो है, रैश का मतलब होंदा है बिना किसी सावधानी ना काम करना। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्लैक्सीबल, फ्लैक्सीबल यानी कि कोई चीज़ जिन्हों असी फ्लैक्सीबल होवे, क्या जी
ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਹੈ ਟਫ, ਸਟਫ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਹੈ ਨॉट ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੈਂਟ ਔਰ ਚੇਂਜਡ ਇਨ ਸ਼ੇਪ, ਰਿਜਿਡ। ਤੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਬਾਕੀ ਸਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਸਟੇਲ ਦਾ ਵੀ, ਸੌਫਟ ਦਾ ਵੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਲੈਕਸੀਬਲ। Select the most appropriate option to fill in the blank. The government has warned the traders not to dash onions. ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੰਬਾਈਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਗਰੋਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਬਲਕ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜੋ ਹੈ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰਡ। ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੋਊਗਾ HOARD, ਹੋਰਡ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਅਕਮਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਨੀ ਔਰ ਵੈਲਿਊਡ ਆਬਜੈਕਟਸ ਐਂਡ ਹਾਈਡ ਔਰ ਸਟੋਰ ਅਵੇ। ਹੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਮਲੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛੁਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ SSC ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।